टू एवरीवन। हाँ जी, अज अपना टॉपिक आ FW टेलर के प्रिंसीपल टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। सब तो पहला आप देखते हैं कि टेलर कौन सी। FW टेलर, एफ का मीनिंग आ फ्रेडरिक, W मीनिंग विंसलो टेलर। फुल नेम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्हों कि शॉर्ट के आप FW टेलर के नाम नाल जानते हैं। और इन्होंने किहड़े प्रिंसीपल देखे इन्हों अज डिस्कस करांगे। तो फस्ट है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। सब तो पहला एक चीज़ माइंड के रखनी है कि जो टेलर से FW टेलर इन्हों फादर कहा जाता साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता क्यों कहा जाता, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट के बारे काफ़ी चीज़ों की रिसर्च की और उन्होंने सल्यूशन दिता, काफ़ी मैथड में डिवेलप किया। तो फस्ट आप डिस्कस करते हैं टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंसलो टेलर 1856 तो लैके 1915 के बीच इन्होंने काफ़ी वर्क किया। वाज अ परसन हू विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के वर्क किया। 1878 तो लैके 1884 तक रोज़ फ्रॉम रैंक इन्हों रैंक मिलिया सीगा एक चीफ इंजीनियर का। मिडवेयर स्टील कंपनी के वर्क करते सी, जो कि कंपनी USA के सी। टेलर वर्क करते सी चीफ इंजीनियर के तौर पर, जिन्होंने रैंक रिसीव होया सी 78 तो लैके 84 के रोज़ फ्रॉम रैंक। तो नैक्सट अपना टेलर कंडक्ट अ नंबर ऑफ एक्सपैरीमेंट। टेलर ने जो वर्क किया स्टील कंपनी के काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कई सजैशन दिते, एक्सपैरीमेंट किए, नंबर ऑफ एक्सपैरीमेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैरीमेंट किया। एक्सपैरीमेंट करने तो बाद उन्होंने एक कनकलूजन कढ़िया। कनकलूजन की कढ़िया सी कि वर्कर ने किमें काम करना, किमें वो वधिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, किमें वो घट कॉस्ट ते ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा स्टैंडर्ड टास्क को टारगेट कर सकते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। नैक्सट अपनी लाइन के दिता होया आलसो बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो टेलर ने भी सर्च किया सी दोनों पार्टी मैनेजमेंट एंड वर्कर आर हॉस्टाइल टू वर्ड ईच अदर। दोनों ने मिलकर काम करना फस्टली तो ठीक है जी, दोनों मिलकर काम करेंगे। ही गेव अ नंबर ऑफ सजैशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो टेलर ने काफ़ी ज़्यादा सजैशन दिते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि उन्होंने करैक्टली असी किमें थ्योरी बना सकते हैं। तो जो भी सजैशन दिते आ उन्होंने किसका नाम दिता गया, आप कहांगे थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो सजैशन दिते तो सजैशन किस दे विच दिते सी, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दे विच सजैशन दिते सी, जिन्होंने आप टेलर के प्रिंसीपल के नाम नाल जानते हैं। ठीक है जी, तो इन्हूं एक साइंटिफिक अप्रोच मन्निया जाता। मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज कि एंटरप्राइज ने किमें मैनेज करना, तो उन्होंने एक मैथड लिया सी हिट एंड ट्रायल मैथड। हिट एंड ट्रायल मैथड के थ्रू असी किमें मैनेज कर सकते हैं। वर्कर एंड मैनेजमेंट ने किमें वर्क करना जिहदे नाल कि उन्हां दे रिजल्ट वधिया आउण। नैक्सट लास्ट लाइन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नॉन एज, कहते इस कॉन्ट्रीब्यूशन करन दे नाम नाल ही इस करके इन्हां दा नाम पिया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसे करके इन्हों साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जान लगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी एक्सपैरीमेंट किए, अपन प्रॉब्लम आईयां जिहड़ियां स्टील कंपनी दे विच उन्होंने सॉल्व करने लिए सजैशन दिते। सजैशन देने तो बाद थ्योरी बनाई, थ्योरी बनाने करके इन्हों फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता। साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता गए FW टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट अटैम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्टेज टू इंश्योर मैक्सीमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने किस चीज़ को अटैम्प्ट किया सी, कहते एलिमीनेट करना वेस्टेज को घट करना और ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होवे घट तो घट कॉस्ट ते। अगर अपनी कॉस्ट घट होएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी, तो इट मीनस कि अपना वर्क बहुत ही वधिया वे दे नाल चल रहा। नैक्सट स्लाइड के विच आपां नूं दिते होए आ प्रिंसीपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के विच प्रिंसीपल किहड़े ने। फस्टली तुसीं कीता सी हैनरी फ्योल दे प्रिंसीपल, जिहदे विच 14 प्रिंसीपल आउंदे सी, बट जो है अपने प्रिंसीपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के विच की आ ओनली 4 आ जिहड़े मोस्ट इंपोर्टेंट आ। ये 5 दिते हुए आ, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट आ। 5 दे 5 प्रिंसीपल डिस्कस करांगे। 5 प्रिंसीपल दिते गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा, बट नाउ कुछ चेंजिस हो गया जिहदे विच की 4 ही रह गए, एक मिस हो चुका, इस करके आप डिस्कस करांगे 4। नैक्सट आप कर रहे हैं प्रिंसीपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सब तो पहला की अपन दिता होया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो अपन ये की क्या कहते साइंस के अकॉर्डिंग चलना, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना। इट मीनस की नॉट रूल ऑफ थंब, इट
ਮੀਨਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਇੰਸ ਨਾਟ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰੋ। ਟੇਲਰ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਥਡ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰੋ, ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੀਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਡ ਆ ਔਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਾਟ ਡਿਸਕੋਰਡ। ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਾਟ ਡਿਸਕੋਰਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਨਾਟ ਡਿਸਕੋਰਡ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਰਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਰਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਟ ਡਿਸਕੋਰਡ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ। ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਕਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਟੇਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਆ, ਅਗਰ ਵਰਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਜਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਰਕਰ ਆ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੈਲਰੀ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਰ ਵਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਮ ਹਾਇਰ ਵੇਜਸ। ਵਰਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਵੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੱਖਣਾ? ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਵੀ FW ਟੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਸਟ FW ਟੇਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਇੰਸ ਨਾਟ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ, ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਾਟ ਡਿਸਕੋਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰਮੋਨੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? FW ਟੇਲਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਰਸਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਰਕਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ?
ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਵਰਕਰ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਟੈਸਟ 'ਤੇ। ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਡੀਕਿਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ ਟੇਕ ਅਪ ਹਾਇਰ ਜੋਬਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, 5th ਪੁਆਇੰਟ, ਓਨਲੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ FW ਟੇਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ 5th ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਾਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਟ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਾਟ ਡਿਸਕਾਰਡ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਾਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਟ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਮਿਸ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ, ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲਰ ਹੋਣ। ਨਾਟ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਮੋਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਐਨੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਟੂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ 4th ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਰ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਰਕ ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਡੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਾਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਚੀਵ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਨਸ਼ਿਪ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ, ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ, ਫਟੀਕ ਸਟੱਡੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ।
ਤਾਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆ ਅਡਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਆਰ 8 ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, 4 ਇਚ ਅੰਡਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, 4 ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, 4 ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜਸ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰੂਟ ਕਲਰਕ। ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਲਰਕ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਲਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਲਰਕ। ਥਰਡ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਕਲਰਕ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਕਲਰਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਮੈਥਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਗਏ, 4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੈਂਗ ਬੌਸ। ਗੈਂਗ ਬੌਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਟੂਲ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਬੌਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਫॉर ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਡ ਬੌਸ। ਸਪੀਡ ਬੌਸ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜੋਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਬੌਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਪੀਡ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਾਲ 200 ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ। ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੂਲ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫॉर ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸਫਰਲੈਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰਫਲੂਸ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਫਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰਫਲੂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਵਰਾਇਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਟੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਟੂਲ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਟੂਲਸ ਆ, ਲੇਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਆਫ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟਰਨਓਵਰ। ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ। ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਥਡ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਥਡ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਮੈਥਡ ਬੈਸਟ ਆ। ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਨ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਜੋਬ। ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਥਡ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵਾਇਲੇਟਡ ਹੇਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰਮੈਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੇਅਰ ਕੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਥਡ ਅਲੱਗ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਵਨ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਆਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ। ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਟਿੰਗ ਡਨ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਅਤੇ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਵੇਸਟਫੁਲਨੈਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਨਸੈਸਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਸਟਫੁਲਨੈਸ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਵੀ ਵੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਨਸੈਸਰੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਇਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜੋਬ। The objective of time study determine number of worker to be employed, frame suitable incentive scheme and determine labor costs। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜੋਬ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ।
ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਪੌਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਕਰ 9 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 9 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 11, 12 ਮੰਨ ਲਓ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟੀਗ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 30 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਆਵਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੈਸਟ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ ਸੀਕ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਰੈਸਟ ਇੰਟਰਵਲ। ਰੈਸਟ ਇੰਟਰਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਆ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ rest interval will enable worker to regain their lost stamina, thereby avoiding accident, rejection and industrial sickness ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿੰਕ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਜਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਆ। ਜੇ ਸੇਮ ਵੇਜਸ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿੰਕ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਰ ਡੇ established and 2 piece rates, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਰੇਟ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੂਜ਼ ਹਾਇਰ ਫॉर those who achieve up to and more than standard output। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰ। ਲੋਅਰ ਆਫ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਸਲੋ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੇਜ ਰੇਟ 2 ਪੀਸ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜ ਰੇਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਸਕ ਜੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਆ 50 ਪਰ ਯੂਨਿਟ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ। 10 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ 10 ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਮੋਰ ਐਂਡ ਰੇਟ 40 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਯੂਨਿਟ। ਵਰਕਰ ਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਰ ਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ 11 ਯੂਨਿਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 550 ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਕਰ B ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 9, ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਵੇਜ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਪਰਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਓਲ ਐਂਡ ਟੇਲਰ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਆ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ FW ਟੇਲਰ। ਤਾਂ ਟੇਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਓਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਟੇਲਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਕੰਸਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟੇਲਰ ਨੇ। ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਓਲ ਆ, ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਆ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋ ਲੈਵਲ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਈ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸਰਟੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਟੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ? ਓਵਰਆਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਫਾਦਰ ਆ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ FW ਟੇਲਰ ਫਾਦਰ ਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ FW ਟੇਲਰ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੇਅਰ ਰੈਮੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੈਮੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ FW ਟੇਲਰ ਦੇ ਰਿਜਿਡ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੋਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ FW ਟੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 1 ਬੌਸ 1 ਇੰਪਲਾਈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ 1 ਹੀ ਬੌਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਜਾਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ 1 ਬੌਸ ਫॉर 1 ਇੰਪਲਾਈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ FW ਟੇਲਰ ਨੇ? ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੌਸਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ FW ਟੇਲਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।